Hello everyone. So let us discuss third rearrangement which is Baeyer-Villiger oxidation. તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું? પ્રિન્સિપલથી જ ને, રાઈટ? શેના માટે યુઝ થશે બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશન રિએક્શન? તો પહેલાં તો બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશન રિએક્શન છે એ ઓક્સી ઇન્સર્શન પ્રોસેસ છે. બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશન છે એ ઓક્સી ઇન્સર્શન પ્રોસેસ છે. મતલબ શું થતું હશે? ઓક્સિજનનું ઇન્સર્શન. નામ જ છે ને ઓક્સિડેશન. તો ફર્સ્ટ લખીએ it is an oxy insertion process. ઓક્સી ઇન્સર્શન પ્રોસેસ મતલબ બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશનમાં થતું શું હશે? ઓક્સિજનનું ઇન્સર્શન. પ્રિન્સિપલ લખીએ it is used to convert ketones. જો કીટોનમાં ઓક્સિજન ઇન્સર્ટ થાય તો બનાવશે શું? into esters. it is used to convert ketones into esters by using peroxide or per-acid. શેનો યુઝ કરવાનો છે? પેરોક્સાઇડ અથવા તો પર એસિડનો. કન્વર્ઝન શેમાં થશે? કીટોનમાંથી એસ્ટર્સમાં. રિએક્શન જોઈએ ફર્સ્ટ. કીટોન by using peroxide or per-acid. કન્વર્ટ શેમાં કરશે? એસ્ટરમાં. આવું બરાબર ને? COOR. અથવા તો ઓક્સિજનનું ઇન્સર્શન છે એ એનધર આલ્કાઇલ સાઇડ, મતલબ કે આવો એસ્ટર બનાવી શકાય. તો કન્વર્ઝન કીટોનમાંથી એસ્ટરમાં બાય યુઝિંગ પર એસિડ અથવા તો પેરોક્સાઇડ. જનરલી કયા પેરોક્સાઇડ યુઝ કરી શકાતા હશે રિએક્શન માટે? તો વેરિયસ પેરોક્સાઇડ, કે વેરિયસ પર એસિડ્સ. વેરિયસ પર એસિડ્સ યુઝડ આર. કયા પર એસિડ યુઝ કરી શકાય? તો એમાં પહેલું છે પર ફોર્મિક એસિડ. ફોર્મિક એસિડ કેવું હોય? HCOOH. પર એસિડ મતલબ કે એક ઓક્સિજન વધારે હોવાનું. મતલબ કે પર ફોર્મિક એસિડ કેવું હશે? HC ટ્રિપલ ઓક્સિજન એન્ડ H, રાઈટ ને? H પછી કાર્બોનિલ, ઓક્સિજન અને H. આને શું કહેશું? પર ફોર્મિક એસિડ. ધેન સેકન્ડ પર એસિટિક એસિડ. હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ CH3 ગ્રુપને પર એસિટિક એસિડ. CH3C ટ્રિપલ ઓક્સિજન H, CH3, ધેન ઓક્સિજન અને H. આ શું થઈ ગયું? પર એસિટિક એસિડ. ને શોર્ટમાં લખાય પર માટે P એસિટિક અને એસિડ. PAA પર એસિટિક એસિડ. એ સિવાય થર્ડ જોઈએ ટ્રાઈફ્લોરો પર એસિટિક એસિડ. મતલબ એસિટિક એસિડમાં જ્યાં CH3 છે ત્યાં 3 હાઇડ્રોજનનું રિપ્લેસમેન્ટ કોનાથી કરશું? ફ્લોરિનથી. CF3C ટ્રિપલ ઓક્સિજન H, CF3 કાર્બોનિલ, ધેન ઓક્સિજન અને H. આને શું કહેશું?
ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। देन फोर्थ જોઈએ તો मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड नॉर्मली मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड लखવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકાય? बेंजोइक एसिड नी मेटा पोजिशन पर क्लोरीन, बराबर। आने शू कहीए? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड पर बेंजोइक एसिड में एक ऑक्सीजन वधारे हशे, कार्बोनिल OH, बराबर। शू थई गयुं? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ने शॉर्ट में मेटा CPB ए लखीने आपेलू होय M4 मेटा C4 क्लोरो P4 पर बी बेंजोइक अने A4 एसिड मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड मेटा CPBA। जनरली आटला पर एसिड्सनो यूज छे बेयर विलीगर ऑक्सिडेशन माटे थाय छे। एमांथी जो PAA मतलब के पर एसिटिक एसिड ना बदले ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड यूज करवामां आवे तो ए साइक्लोहेक्सेनोन साथे फास्ट रिएक्शन आपसे, मतलब हाइड्रोजन नु रिप्लेसमेंट कोनाथी करेलुं हशे? फ्लोरीन थी ने। ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड रिएक्ट केटली फास्टर? तो कि 200 टाइम्स, 200 गणी फास्ट रिएक्शन। ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड रिएक्ट 200 टाइम फास्टर विथ साइक्लोहेक्सेनोन एज कंपेयर टू अथवा तो देन कोना करता? पर एसिटिक एसिड करता। देन PAA पर एसिटिक एसिड करता ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड छे 200 गणी फास्ट रिएक्शन आपसे कोनी साथे? साइक्लोहेक्सेनोन साथे। बट जनरली अत्यारना टाइम में मेटा CPBA नो वधारे यूज थाय छे बेयर विलीगर ऑक्सिडेशन में। नाउडेज मेटा CPBA मतलब के मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड नो यूज वधारे थाय छे। नाउडेज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड मेटा CPBA इज यूज। जोए रिएक्शन मेकेनिज्म। मेकेनिज्म ऑफ बेयर विलीगर ऑक्सिडेशन। स्टार्टिंग मटीरियल शू लीधेलुं हतुं? कीटोन। रिएजंट PAA सपोज हूँ यूज करूँ छूँ पर एसिटिक एसिड छूटू पाड़ीने लखीए तो CH3 PAA पर एसिटिक एसिड CH3 C ट्रिपल ऑक्सीजन अने H एसिड छे तो प्रोटोन केवो हशे? एसिडिक ने, मतलब इजीली H छे ए आपी शके। ऑक्सीजन नी लोन पेर थी कार्बोनिल उपर शुं थवानुं? फर्स्ट प्रोटोनेशन। जो त्यां प्रोटोनेशन थशे तो बनावशे शुं? R1 R2 ऑक्सीजन अने प्रोटोन अटेच थई जशे। ऑक्सीजन उपर चार्ज पॉजिटिव। ओके, देन अहींयाथी प्रोटोन जाए छे तो जे वैधु मोलेक्यूल ए केवो हशे? चार्ज में नेगेटिव ने CH3। देन कार्बोनिल ऑक्सीजन अने ऑक्सीजन उपर चार्ज नेगेटिव। जे मोलेक्यूल वधे छे पर एसिटिक एसिड मांथी ए शुं करी शके? अटेक कार्बोनिलना कार्बन उपर। जो त्यां अटेक थाय तो पाई बोन्ड ब्रेक।
પ્રોટોનેશન શું કામ કરાવ્યું? જે સાઇટ છે એને મોર ઇલેક્ટ્રોફિલિક બનાવવા માટે, કાર્બોનિલને મોર ઇલેક્ટ્રોફિલિક બનાવવા માટે, જેનાથી અટેક છે એ ઇઝીલી થઈ શકે. R1 પછી કાર્બોનિલ વાળો કાર્બન પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય છે. OH જે R2 ગ્રુપ છે એઝ ઇટ ઇઝ, અને જે ગ્રુપ અટેક કરે છે એ અટેચ થઈ જવાનું. ક્યાંથી અટેક થાય છે? ઓક્સિજનથી. તો પહેલાં ઓક્સિજન, એની બાજુનો બીજો ઓક્સિજન કાર્બોનિલ અને CH3 મોલેક્યુલ છે એ આવો કંઈક બનશે અટેક કરવાથી. ધેન ઓક્સિજન પાસે લોન પેર હશે ને, બે લોન પેર હશે. લોન પેરથી ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ બનાવી શકે. જો એ ત્યાં ડબલ બોન્ડ બનાવે તો આ કાર્બનની વેલેન્સી રેગ્યુલર કરતાં વધી જવાની ને, અત્યારે ઓલરેડી 4 તો છે. જો ત્યાં ડબલ બોન્ડ બને તો ઓક્સિજનની વેલેન્સી કેટલી થઈ જવાની? 5. આવું પોસિબલ નથી. તો કોઈ પણ એક આલ્કાઇલ ગ્રુપનું બાજુના ઓક્સિજન ઉપર માઇગ્રેશન, જો ત્યાં માઇગ્રેશન થશે તો ઓક્સિજનની વેલેન્સી 3, અહીંયાથી બોન્ડ છે એ બ્રેક થઈ શકે ઇઝીલી. મોલેક્યુલ પ્રોડક્ટ શું બનાવશે? R1 કાર્બન સિંગલ બોન્ડ હતો ઓક્સિજન હારે, ડબલ બોન્ડ. ઓલરાઈટ, બાજુનો ઓક્સિજન, એના પછીનો જે ઓક્સિજન હતો એ બોન્ડ બ્રેક થઈ ગયો અને R2 છે એ ઓક્સિજન ઉપર માઇગ્રેટ થઈને આવે. જો માઇગ્રેશન R1નું કરેલું હશે તો ઓક્સિજનની બાજુમાં કોણ આવી જશે? R1. બાકીનું શું વધે છે? પ્લસ જે ગ્રુપ લીવ થાય છે એ CH3 કાર્બન ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન, ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ નેગેટિવ, મતલબ કે કાર્બોક્સિલેટ આયન. અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ પોઝિટિવ છે તો એ એક H+ ને લૂઝ કરશે એની વેલેન્સી સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે. એ H+ કોણ લઈ લેશે? જે ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ નેગેટિવ છે એને પ્રોડક્ટ શું બનાવશે? મેઇન પ્રોડક્ટ CH3, આઈ મીન કે R1COO અને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે એસિટિક એસિડ CH3COOH. કીટોનમાંથી કન્વર્ઝન શેમાં થઈ ગયું? એસ્ટરમાં. આ શું થઈ ગયું? બેયર વિલીગર ઓક્સિડેશન. અગેન શેના માટે યુઝ થાય બેયર વિલીગર ઓક્સિડેશનનો? તો એનો પ્રિન્સિપલ મેઇન છે ઇટ ઇઝ એન ઓક્સી ઇન્સર્શન પ્રોસેસ, મતલબ કે ઓક્સિજનનું ઇન્સર્શન થાય. કીટોનમાંથી કન્વર્ઝન છે શેમાં થવાનું? એસ્ટરમાં. બટ બાય યુઝિંગ પર એસિડ. હવે કયા કયા પર એસિડ છે એનો યુઝ કરી શકાય? તો ફર્સ્ટ છે પર ફોર્મિક એસિડ. ફોર્મિક એસિડ HCOOH, પર ફોર્મિક એસિડ એક ઓક્સિજન વધારે. સેકન્ડ પર એસિટિક એસિડ, જેને શોર્ટમાં PAA લખી શકાય. થર્ડ છે ટ્રાયફ્લોરો પર એસિટિક એસિડ, મતલબ કે એસિટિક એસિડમાં જે CH3 છે 3 હાઇડ્રોજનનું રિપ્લેસમેન્ટ ત્રણેય ફ્લોરિનથી, તો એ શું બની જશે? ટ્રાયફ્લોરો પર એસિટિક એસિડ. ધેન મેટાક્લોરો પર બેન્ઝોઇક એસિડ, જેને શોર્ટમાં MCPBA, M ફોર મેટા, સી ક્લોરો પર બેન્ઝોઇક એસિડ. બેન્ઝોઇક એસિડની પર બેન્ઝોઇક એસિડની મેટા પોઝિશન ઉપર ક્લોરિન હશે. કમ્પેરિઝન કરીએ તો ટ્રાયફ્લોરો પર એસિટિક એસિડ છે એ ફાસ્ટર રિએક્શન આપશે પર એસિડિક એસિડ કરતાં. કોની સાથે? સાયક્લોહેક્ઝેનોન સાથે ટ્રાયફ્લોરો પર એસિટિક એસિડ રિએક્ટ 200 times faster with cyclohexanone than per acetic acid. પર એસિટિક એસિડ કરતાં 200 ગણું ફાસ્ટ રિએક્શન આપશે ટ્રાયફ્લોરો પર એસિટિક એસિડ સાયક્લોહેક્ઝેનોન સાથે. અત્યારના ટાઈમમાં મેટાસીપીબીએનો બેયર વિલીગર ઓક્સિડેશનમાં વધુ યુઝ થાય. નાઉ ડેઝ મેટાસીપીબીએ ઇઝ યુઝડ. મિકેનિઝમ ફર્સ્ટ, જે કાર્બોનિલ છે એને ઇલેક્ટ્રોફિલિક બનાવવા માટે, કાર્બોનિલના કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોફિલિક બનાવવા માટે ઓક્સિજનની લોન પેરથી પ્રોટોનેશન ઓક્સિજન ઉપર, જે એસિટિક એસિડ લીધેલો છે પર એસિટિક એસિડ એના પ્રોટોનથી, તો ત્યાં શું બનશે? પર એસિટિક એસિટેટને ચાર્જ નેગેટિવ આયન આવશે. જે નેગેટિવ ચાર્જ આવે છે ઓક્સિજનનો એ કાર્બોનિલના કાર્બન ઉપર અટેક, ઓલરેડી એ ઇલેક્ટ્રોફિલિક છે, પાઈ બોન્ડ બ્રેક
જે મોલેક્યુલ બને છે એમાં લોન પેર હશે ઓક્સિજન ઉપર, ઓક્સિજનની લોન પેરથી ત્યાં પાઇ બોન્ડનું ફોર્મેશન, મતલબ કે ડબલ બોન્ડ બનાવશે તો કાર્બનની વેલેન્સી 4માંથી કેટલી થઈ જવાની? 5. આવું પોસિબલ ના હોય તો આલ્કાઇલ ગ્રુપનું બાજુના ઓક્સિજન પર માઇગ્રેશન અને ઓક્સિજન જે પર એસિડના ઓક્સિજનનો બોન્ડ છે એ બ્રેક. લાસ્ટમાં ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ પોઝિટિવ છે એ એક વેલેન્સીને લૂઝ કરશે, મતલબ કે એક પ્રોટોન લૂઝ કરશે. જે પ્રોટોન ત્યાંથી દૂર થાય એ આયન જે બન્યો હતો કાર્બોક્સિલેટ આયન એ લઈ લેશે અને બાય પ્રોડક્ટ એસિટિક એસિડ બનાવી નાખશે. મેઇન પ્રોડક્ટ છે એ એસ્ટર છે. એપ્લિકેશન્સ જોઈએ. જે આલ્કાઇલ ગ્રુપનું માઇગ્રેશન થતું હશે એની બાજુમાં ઓક્સિજન આવશે. હવે અલગ અલગ આલ્કાઇલ ગ્રુપ આપેલા હશે તો કેમ ખબર પડશે કે કોને માઇગ્રેટ કરાવવું? એના માટે માઇગ્રેટરી ઓર્ડર આવશે. માઇગ્રેટરી ઓર્ડર આલ્કાઇલ ગ્રુપમાં કોને ફર્સ્ટ માઇગ્રેટ કરાવવું, કોને લાસ્ટમાં માઇગ્રેટ કરવું? તો એના માટે ફર્સ્ટ માઇગ્રેટ થશે ટર્સરી આલ્કાઇલ. R1 કે R2માં જો ટર્સરી આલ્કાઇલ ગ્રુપ હશે તો એનું માઇગ્રેશન પહેલાં થશે. સપોઝ કે ટર્સરી આલ્કાઇલ નથી તો સેકન્ડ. અહીંયા કોઈ પણ ગ્રુપ અટેચ હશે સાયક્લોહેક્ઝેલ. જો ટર્સરી આલ્કાઇલ નથી તો પ્રાયોરિટી કોને આપવાની? સાયક્લોહેક્ઝેલને. સપોઝ કે સાયક્લોહેક્ઝેલ પણ નથી તો થર્ડ પ્રાયોરિટી સેકન્ડરી આલ્કાઇલ. સેકન્ડરી આલ્કાઇલ પછી ફિનાઇલ. સપોઝ કે ફિનાઇલ પણ નથી તો ફિનાઇલ પછી પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ. બેયર વિલીગર ઓક્સિડેશન માટે માઇગ્રેટરી ઓર્ડર છે એ આ રીતે રહેશે. અને લાસ્ટમાં CH3. ક્લિયર? માઇગ્રેટરી ઓર્ડર મતલબ કે કોનું માઇગ્રેશન ફર્સ્ટ કરાવવું? જો મોલેક્યુલમાં આલ્કાઇલ ગ્રુપ તરીકે ટર્સરી આલ્કાઇલ પ્રેઝન્ટ હશે તો ફર્સ્ટ ટર્સરી આલ્કાઇલ માઇગ્રેટ થશે, ધેન સાયક્લોહેક્ઝાઇલ, સેકન્ડરી આલ્કાઇલ, ફિનાઇલ, પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ અને CH3. આ શું થઈ ગયું? માઇગ્રેટરી ઓર્ડર. જોઈએ એક્ઝામ્પલથી શું માઇગ્રેટરી ઓર્ડર છે એનો વધુ આઈડિયા આવે. એપ્લિકેશન્સ અથવા તો એક્ઝામ્પલ. સપોઝ રિએક્શન છે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ કીટોન હશે, આવું કંઈક આપેલું છે. PA એ લઈએ અથવા તો મેટાસીપી એ લઈએ, કંઈ પણ ચાલશે. પ્રોડક્ટ શું બનશે? એસ્ટરને. હવે એસ્ટર બનવાની પોસિબિલિટી કયા કયા ટાઈપના એસ્ટર છે એ બની શકે? તો પ્રોડક્ટમાં સિમ્પલ ઓક્સિજનનું ઇન્સર્શન જ છે, કોઈ પણ એક બાજુ કરાવી શકાય. એક પ્રોડક્ટ છે એ આવી બની શકે, અથવા તો પોસિબલ છે કે ઓક્સિજનનું ઇન્સર્શન આ સાઈડ કરાવીએ તો પ્રોડક્ટ આવી બનશે. તો હવે એના માટે શું ચેક કરવું પડશે? માઇગ્રેટરી ઓર્ડર. એક બાજુ શું છે? મિથાઇલ, બરાબર, CH3, અને બીજી બાજુ છે ફિનાઇલ. ફિનાઇલ અને મિથાઇલમાં પ્રાયોરિટી ઓર્ડર મુજબ કોનું માઇગ્રેશન પહેલાં થશે? ફિનાઇલનું છે જ ને. ફિનાઇલ પછી પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ અને મિથાઇલ તો લાસ્ટમાં આવશે. જેનું માઇગ્રેશન થતું હશે એની બાજુમાં શું આવશે? ઓક્સિજન. મતલબ કે આ બંનેમાંથી પ્રોડક્ટ કઈ થશે? આ પ્રોડક્ટ બનશે નહીં. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક બાજુ ફિનાઇલ છે અને બીજી બાજુ સાયક્લોહેક્ઝાઇલ. તો ફિનાઇલ અને સાયક્લોહેક્ઝાઇલમાં કોનું માઇગ્રેશન થવાનું? સાયક્લોહેક્ઝાઇલનું ને. જેનું માઇગ્રેશન થતું હોય એની બાજુમાં ઓક્સિજન આવે. ફિનાઇલ અને સાયક્લોહેક્ઝાઇલમાં માઇગ્રેશન કોનું થવાનું? સાયક્લોહેક્ઝાઇલનું. જેનું માઇગ્રેશન થાય એની બાજુમાં ઓક્સિજન પ્રોડક્ટ છે એ આવી બનશે. નેક્સ્ટ એક બાજુ સપોઝ કે ટર્સરી બ્યુટાઇલ આપેલું છે કીટોનમાં. થર્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક બાજુ ટર્સરી બ્યુટાઇલ છે અને બીજી બાજુ
ફિનાઇલ છે તો પ્રોડક્ટ કઈ રીતે બનશે? સાયક્લોહેક્ઝેલ રાખીએ. સાયક્લોહેક્ઝેલ અને ટર્સરી બ્યુટાઇલને છૂટું પાડીને લખીએ તો 3CH3 ગ્રુપ ટર્સરી આલ્કાઇલ થયું ને. ટર્સરી આલ્કાઇલ અને સાયક્લોહેક્ઝેલની કમ્પેરિઝનમાં માઇગ્રેશન કોનું ફર્સ્ટ થશે? ટર્સરી આલ્કાઇલનું, મતલબ જેનું માઇગ્રેશન થાય છે એની બાજુમાં ઓક્સિજન. ટર્સરી બ્યુટાઇલ જેનું માઇગ્રેશન થયું હશે એની બાજુમાં ઓક્સિજન. ટર્સરી બ્યુટાઇલનું માઇગ્રેશન થાય છે તો ટર્સરી બ્યુટાઇલની બાજુમાં ઓક્સિજન. બાકીનું તો એઝ ઇટ ઇઝ સાયક્લોહેક્ઝેલ. આ થઈ ગઈ બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશન.